स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू ऑल। मैं उम्मीद करदा कि लास्ट वाला टॉपिक तुहानू क्लीयर होना है। लास्ट असी करिया सी थोड़ा जा याद करो। लास्ट की कीता सी जी असी थोड़ा जा याद करो। लास्ट असी कीता सी पार्टनरशिप डीड। अज असी करना है रूल्स एप्लीकेबल इन दी एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साझेदारी दस्तावेज की अनहोंद विच किहड़े नियम लागू होणगे। इनका मीनिंग की है? साझेदारी दस्तावेज किनू कहने आ? असी पहला पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप डीड की हुंदी है। मान लो साडे कोल सेम एग्जांपल लांगे लास्ट लैक्चर वाली। 4 पार्टनर ने 4 पार्टनर्स ने पार्टनरशिप शुरू की। जदों 4 पार्टनर ने पार्टनरशिप शुरू की तो माय डियर स्टूडेंट्स हो सकता है उन्होंने एग्रीमेंट ओरल किया होए। जे उन्होंने ओरल किया तो कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट माय डियर स्टूडेंट्स जदों डिस्प्यूट पैदा होया तो वो केस सपोज कोर्ट विच गया चला कोर्ट विच गया चला तो इन दी एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यानी कि उन्हां कोल किसी तरह का कोई लिखती समझौता नहीं है। उन्हां कोल किसी तरह का कोई लिखती एग्रीमेंट समझौता नहीं है। जे डियर स्टूडेंट्स उन्हां कोल लिखती एग्रीमेंट नहीं है तो उन्हां दा कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया तो फिर किहड़े नियम लागू होणगे। मैं ये वाला टॉपिक तुहानू बड़े आराम नाल समझाने की कोशिश करांगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। स्टूडेंट्स मैं तुहानू जिन्ना भी टॉपिक करा रहा सिर्फ लिमिटेड करा रहा जिंदे विचों थ्योरी के क्वेश्चन आने की होप हुंदी है। तुहानू कुछ भी एक्सैस विच फालतू नहीं कराया जाना। जिन्ना कुछ तुहानू कराया जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स इसनू ध्यान नाल करना है। एक बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट थ्योरी का टॉपिक है। अक्सर ही एग्जाम में 4 नंबर का आता है तो ध्यान नाल समझो। साढ़े कोल 4 पार्टनर ने, चारां ने आपस में किसी तरह का कोई भी समझौता नहीं किया तो उन्हां दा आपस में रौला पै गया। उन्हां कोल पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी कि लिखती कोई भी उन्हां कोल डॉक्यूमेंट नहीं है और उन्हां दा आपस में डिस्प्यूट हो गया। डिस्प्यूट होने के केस विच जदों केस कोर्ट में जाता है तो उत्थे की डिसाइड होंदा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वली, सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर बराबर लाभ मिलेगा। इन केस एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स एंड केस गोज टू द कोर्ट एंड कोर्ट विल गिव द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 के अकॉर्डिंग की फैसला होएगा उनके उपर रूल्स लागू होणगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 दे पार्टनरशिप 1932 ये कहती है कि स्टूडेंट्स किसी नू भी प्रॉफिट मिलना है तो बराबर बराबर मिलना है जी। किहड़े केस विच? इन केस रूल्स एप्लीकेबल इन दी एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जेकर उन्हां कोल कोई लिखती समझौता नहीं तो वो प्रॉफिट नू बराबर बराबर वंडणगे। अगे है इंटरस्ट ऑन कैपिटल। बेटा जी मैं फिर कह रहा ये बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। नोटबुक लैके बैठो। हुण तक जिन्ना तुहानू काम कराया है उस दे ग्रुप दे विच नोट्स पा दिते गए हैं। अज जो कराया जाएगा इस दे नोट्स भी तुहानू ग्रुप विच पा दिते जाणगे और तुसी आसानी नाल पढ़ सकते हो। इंटरस्ट ऑन कैपिटल नू असी पंजाबी च लिखांगे पूंजी ते ब्याज। पार्टनर ने जिन्ने भी पार्टनरशिप फर्म विच आपदी कैपिटल लगाई है, मान लो साडे कोल 3 पार्टनर ने ABCD, सारिਆਂ ने 5-5 लाख रुपए लगाए हैं। इन्हें भी 5 लाख इन्हें भी 5 लाख तो इन्हों किसी तरह का कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा।
नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिकॉज देर इज नो रिटर्न एग्रीमेंट। डीड की है रिटर्न एग्रीमेंट। डीड किनू कहने असी रिटर्न एग्रीमेंट नू। जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं लगाई सी बेटा जी, ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लास नहीं लगाई होंगी वो क्लास लगाने तो पहले लास्ट वाला लैक्चर सुन लिया करो, फिर लड़ी जुड़ जाती है, सौखा समझ आता है। जिन्हों ने मेरा चैनल अजे सबसक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी चैनल सबसक्राइब कर लो कमर्स विजन, लाइक भी कर दिया करो नालों नाल, ताकि तुहानू अपडेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हुण तक असी ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ दस्तावेज की ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 रूल पढ़े ने। नंबर 1 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ प्रॉफिट बराबर बराबर मिलेगा। नंबर 2 इंटरस्ट ऑन कैपिटल किसी ਨੂੰ भी नहीं मिलना जी। नैक्सट है इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स। तुसी +1 ਵਿੱਚ पढ़िया सी प्यारे विद्यार्थियों, ड्राइंग्स की हुंदा है ਜਦੋਂ पर्सनल यूज़ वास्ते, व्यक्तिगत यूज़ वास्ते ਜਦੋਂ मालक ओनर बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पैसे ਨਿਕਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਵਿਆਜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, AS ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि वह घरे वरती रकम उपर भी ब्याज देवे जी। जे वह ब्याज लैन का हकदार है तो ब्याज भी उसनू देना पेगा। बट स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ रूल्स एप्लीकेबल इन दी एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि जो लिखती समझौता ना होए तो किसी तरह का कोई भी इंटरस्ट नहीं लगाया जाता। तुसी सिर्फ एक लाइन ही लिखनी है, देर विल बी नो इंटरस्ट ऑन ड्राइंग्स इन केस ऑफ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੇਕਰ, ਜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਸੁਣੋ, ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨੋਟਬੁੱਕ ਨਿਕਾਲ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੋਲ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਲੈਣ। 3 ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹੇ। ਜੇਕਰ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਇੰਗ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੈਲਰੀ ਟੂ ਏ ਪਾਰਟਨਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਟੂ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਜੇਕਰ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕਣ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਲੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 4, ਜੇਕਰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਕੈਪੀਟਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੰਬਰ 3 ਡਰਾਇੰਗਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੰਬਰ 4 ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 5 ਨੋਟਬੁੱਕ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਕੀ ਜੀ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, in the absence of partnership deed there will be no commission to any partner। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। बेटा जी ध्यान रखना, जेकर पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी गई
ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਲੋਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਨੇ, बेटा जी नोटबुक निकाल के रखो, जेकर किसी साझेदार ने फर्म नू लोन दिता है यानी कि फर्म नू कर्ज दिता है तो प्यारे विद्यार्थियों उस लोन दे उपर 6% पर एनम दे हिसाब नाल ब्याज लैण दा हकदार है। बस इन्नी लाइन ही लिखनी है तुसी तो तुहाडा 1 नंबर पक्का हो जाना है इस पॉइंट दे विचों। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ ਨੰਬਰ 7, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਨਿਊ ਪਾਰਟਨਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹੈਡਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਾਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 6% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਇਕੁਅਲੀ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਲਸ ਇਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡੀਡ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ APP। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ। डिस्ट्रीब्यूट ਦਾ मतलब होता है वंडना। ठीक है जी। हिंदी में इसे कहते हैं बांटना। वंडना किन्नू वंडना, प्रॉफिट नू, लाभ नू। ठीक है जी। एप्रोप्रिएशन अकाउंट इनू लाभानी समायोजन खाता भी कह लेंदे हन। यानी कि तुसी तुहानू याद होना है +1 विच आपां कीता सी TPL। TPL की फुल फॉर्म की है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्यारे विद्यार्थियों +1 विच असी करिया सी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट तो निकालते सी असी GP नू की कहने आ, ग्रॉस प्रॉफिट। मैं तुहानू +1 का थोड़ा थोड़ा याद करा रहा, आपां नू जल्दी कोई नहीं, कंसैप्ट क्लीयर होना चाहिए। ये तुहाडा बेस बनना है।
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੀਕਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਏ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਮਬੀਏ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਕਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਐਨਪੀ ਇਜ਼ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਟੀਪੀਐਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਨਿਕਾਲਦੇ ਸੀ? ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਸ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੰਡਾਂਗੇ ਜੀ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ? ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਤੇ 4 ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। 4 ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ABCD। ਹੁਣ 4 ਪਾਰਟਨਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫालतू ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਔਰ ਸਟੀਕ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਆਪਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ, 4 ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮ ਚਲਾਈ। ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਿਆ? ਵਾਇਆ TPL। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ +1 ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਦ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ TPL ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਉਸ 70,000 ਦੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 4 ਫਰੈਂਡ ਹੋ ABCD, ਤੁਹਾਨੂੰ 70,000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ A ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ B ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਜੀ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਡੀਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਟਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ, ਲਿਖ ਲਓ ਕਾਪੀ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਲਾਭ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। when all the partners distribute the profit among each other, a account is prepared. That account is called profit and loss appropriation account. Dear students, ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ
ਨੋਟਬੁੱਕ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨਿਕਾਲੋ। ਮੈਂ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਨੋਟਬੁੱਕ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਪੀਸ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੁਪੀਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ +2 ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਸ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੂ ਸੈਲਰੀਜ਼। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, A B ਤੇ C ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਪਾਰਟਨਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸਪੋਰ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਏਗਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ। ਬਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਕਿਉਂ ਆਏਗਾ? ਹੂ ਵਿਲ ਟੈਲ? A B C D 4 ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਫਰਮ ਲਈ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਕਮ ਫॉर ਅਸ। ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਕਮ ਫॉर ਅਸ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ। ਇਨਕਮ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਦੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਈ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਸੇ 70,000। ਹੁਣ ਇਸ 70,000 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਈਟਮ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 2 ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ 22 ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 22 ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ 10,000 ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 80,000 ਆ ਗਿਆ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ 10,000 ਰੁਪਈਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 30,000 ਰੁਪਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਪੈਸੇ ਰੱਖਤੇ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ, ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਕੈਪੀਟਲ ਪੇ ਕੀਤਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 30, 40, 50, 60। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 20,000।
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ 20,000 ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ट्रांसफर टू की लिखांगे एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट। चारां दे विच कुछ नहीं लिखिया आया तो हमेशा बराबर वंडांगे। 20,000 रुपया है, चारां नूं 5-5,000 रुपया दे दांगे। तो ये साडे कोल की बन गया जी, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किसी स्टूडेंट्स नूं समझ नहीं आया तो तुहानूं घबराउण दी लोड़ नहीं। थोड़े दिनों तक आपां जूम ऐप ते क्लास लैनी है, तुहाडे सारियां दी क्लास जूम ऐप ते लगेगी। वेट करो, थोड़े दिन तक तुहानूं कंसैप्ट होर क्लीयर हो जाणगे। जे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ नहीं आया तो इस दी असाइनमेंट हुणे पा दित्ती जाएगी, उस तो समझ लेना, लैक्चर नूं दोबारा सुन लेना। हुण आपां अज इन्ना तक ही करांगे, पर अगे काम करदे हां। हुण तक असीं जिन्ना पढ़िया है उस बारे तुसीं जवाब देने हन। नंबर 1, in case absence of partnership deed, absence of partnership deed ਤਾਂ स्टूडेंट्स जेकर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो प्रॉफिट नूं किस रेशो विच वंडिया जाएगा। जल्दी जल्दी दसो जी, प्रॉफिट दी रेशो की होएगी। इन केस देयर इज़ नो डीड तो प्रॉफिट नूं किस रेशो विच वंडिया जाएगा। जल्दी जल्दी दसदे हां, कौन दसेगा? शाबाश, मैं तुहाडे मैसेज पढ़ रहा। जेकर किसी तरह का कोई, बिल्कुल इसका मनजोत सिंह ने आंसर दिता है इक्वली। शाबाश मनजोत, पहले भी सही आंसर दिंदा है इक्वली। इन केस एनी डिस्प्यूट होएगा तो प्रॉफिट बराबर बराबर वंडिया जाएगा। नंबर 2, जे साडे कोल पार्टनरशिप डीड नहीं हैगी तो डियर स्टूडेंट्स दसो कि किस रेट नाल इंटरस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, कैपिटल ते किस रेट नाल ब्याज दिता जाएगा, कैपिटल ते किस रेट नाल ब्याज दिता जाएगा। जल्दी जल्दी दसदे हां, कौन दसेगा जी? जेकर 6% रॉन्ग आंसर है। इंटरस्ट ऑन कैपिटल नो, इंटरस्ट ऑन ड्राइंग नो। याद रखना, इन दी एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ना तो कैपिटल ते इंटरस्ट ते ना ही ड्राइंग ते इंटरस्ट, सिर्फ इको एक इंटरस्ट है किंदे ते, लोन ते इंटरस्ट। किन्ने परसेंट? 6% पर एनम। तो बेटा जी याद रखना, आपां कीता सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जे इहदे बारे पूछा जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हुंदा है तो तुहाडा आंसर होएगा कि जदों साझेदार पार्टनर आपस विच लाभ नूं वंडदे हन तो उस प्रॉफिट नूं वंडण दे लई एक अकाउंट बनाया जाता है। उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं उम्मीद करदा कि ये लैक्चर तुहानूं चंगी तरह नाल समझ आ गया होना है। इस दी असाइनमेंट जल्दी आप जी नूं भेज दित्ती जाएगी। कल दोबारा नवा लैक्चर लैके फिर हाजिर होवांगे। तब तक रब राखा। जय हिंद।